Good morning to all. In last session, we discussed about chapter number 2, forms of business organization. In this chapter, we have five types of forms of business organization like sole proprietorship, joint into family business, partnership, cooperative society, and joint stock company. In these five types of business organization, we have discussed the meaning and features of sole proprietorship. The sole proprietorship is the most important, oldest form of business organization. In last class, we discussed meaning and features. But in today's class, I'll take up to explain the merits of sole proprietorship and demerits of sole proprietorship. It means ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದರ ಅನುಕೂಲಗಳು, ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ನ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ advantages. What it means? Merits means advantages. What are the advantages or arise from the sole proprietorship to the sole proprietor? So see there, the point number 1 in the merits of sole proprietorship is quick decision making. Quick decision making. It means ವೇಗವಾಗಿ, ಬೇಗ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ದ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ an advantage to the sole proprietor to take the decisions very quickly on spot, because there is no objections or arise from others, because there is no person is available, only one person is run the business, owned the business, managed the business. That's why any decision can be taken by single person in his own thinking, in his own way. That's why the sole proprietorship has to provide an advantage to the sole proprietor to take any decisions very quickly. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಬೇಗ, ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಪಯೋಗನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾವುದು? ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಅನಗತ್ಯ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇರಲ್ಲ, ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಬ್ಬನೇ ಓನರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗಿಷ್ಟ ಬಂದಿರೋ ರೀತಿ ಅವನ ಓನ್ ಥಿಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬೇಗ, ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, confidentiality of information. Confidentiality means secret. Secret means ಗೌಪ್ಯತೆ. ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಬಹುದು. How it is possible, sir? The sole proprietorship run by the single person. Run by the single person. And all the activities and business related information is known by the single person, and he will not be exchange or share the information to others. That's why any secret information is hiding in the sole proprietor only. So the information can be put in the confidential in the mind or soul of the sole proprietor.
ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಸರ್? ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಹಿತಿಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅವನೊಬ್ಬನಲ್ಲೇ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಅವನೊಬ್ಬನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಹಂಚೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳಿದ್ರು ಇವನೊಬ್ಬನಲ್ಲೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಗೌಪ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಕಾಪಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್. ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಉತ್ತೇಜಕಗಳು, ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥಗಳು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೇರವಾಗಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸರ್. It is run by the single person. All the profits, all the advantages, all the merits and all the profit related financial incentives is directly go to the sole proprietor. Means there is no another person is not interfere with the business. ಯಾರು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ and the sole proprietor will be work hard or maximum doing the work, then he will get more profit. The whole profit will also go to the sole proprietor because there is no person available. We can't or they can't share the profit. That is the thing. ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ನೇರವಾದ ಉತ್ತೇಜಕಗಳು. ಇವನು ಒಬ್ಬನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಾಭಗಳು ಅವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಹಂಚೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇಬ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಇಬ್ರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್? ಸಾಧನೆಯ ಭಾವನೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್. He can work only his development in this organization or this firms, and he can get the satisfactory work or satisfaction in his work or in his organization. So automatically he can create the mind for self development because all the profits will belong to the sole proprietor only. Automatically he can get the mindset for self development. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧನೆಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇವನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇವನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇವನು ತೃಪ್ತಿಕರನಾಗ್ತಾನೆ, ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಇವನು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇವನಿಗೆ ಬರೋದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಇವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈಸಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್. ಈಸಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್
there is no separate law is governed by sole proprietorship. I told in last class that is called features of sole proprietorship. It is formation is very easy because there is no law or there is no legal conditions is required for to start the sole proprietorship, and also there is no restrictions for to close the sole proprietorship. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಗಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಲೀಗಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಾವು ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಈಸಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್ compared to other type of organization. He has some restrictions, some legal rules and regulations, but in sole proprietorship there is no law. ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. You know that already, you know that in your surrounding place ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಇವತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಇರಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಏನಿದು, ಯಾವ ನೆನ್ನೆ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅದರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಈಸಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್. These are the merits of sole proprietorship. What the first one, it is quick decision making, ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಮಾಹಿತಿಗಳ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬಹುದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್, ನೇರವಾದ ಉತ್ತೇಜಕಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಸಾಧನೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು demerits of sole proprietorship, because all the organization has some advantages or some merits and also some disadvantages. What are these disadvantages? The point number 1, limited resources. What is resources? That is called mainly concentrated on financial resources, because the sole proprietorship is started by single person. That single person can be contribute his own capacity of capital. A single person can contribute the capital is limited. Any person can contribute limited resources compared to other type of organization. He can contribute the capital with limited resources. ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ರಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬನೇ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವನ ಹತ್ರನೂ 1 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 2 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ resources. This is the point number 1. Next point is limited life. Limited life means in the view of law or in the view of society, the business and owner is both are same. In the situation of death of the sole proprietor, insolvency of sole proprietor,
lunacy of sole proprietor. The business will also close down. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮಿತ ಜೀವನ. ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇವೆಂಟ್ಗಳಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸರ್? ಅನಿಶ್ಚಿತ ಘಟನೆಗಳು. ಸರ್ಕಾರದ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನೂನಿನ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಓನರ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟರ್ಶಿಪ್ ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಸರ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಾಗಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 1% ಅವನೊಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆದಾಗ, ಸಪೋಸ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್, ಆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓನರ್ ಮಾಲೀಕ ಇರೋದು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ, ದಿವಾಳಿತನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ದಿವಾಳಿತನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲುನಾಸಿ, ಹುಚ್ಚರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹುಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಯಾರು ನಡೆಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. If any unexpected event are going on in the life of sole proprietor, the business will also close down. That's why it has a limited life. It has a limited life. This is the point number 2. Next point, unlimited liability. I already told that what is called unlimited liability. It is the main disadvantage of sole proprietorship. Suppose compared to another type of organization, any loss arising from this business, that business, it will be shared. Suppose in any organization can have a 3 or more owners. If unexpected event, you can get the loss. That loss will be distributed to 3 or more owners. But it is not possible in the sole proprietorship because only one person is the available, only one person is the owner. Totally loss, all the loss will be belongs to sole proprietor only. During that situation, to repayment the debts of the firm, the sole proprietor personal assets is also liable to the repayment of debt of a firm. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 3-4 ಜನ ಓನರ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಏನಾದರೂ ಲಾಸಸ್ ಆದರೆ ಆ ಲಾಸನ್ನ 3-4 ಜನಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಹಂಚ್ಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಲಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಲಾಸು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇವನೊಬ್ಬನೇ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಇವನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಂಗ್ಲೋಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸೈಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜಮೀನು ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲನೂ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಸಾಲನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. Unlimited liability means, I can repeat, unlimited liability means the personal assets of the owner is also liable to the repayment of debts of the firm. Debts means ಸಾಲ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ drawback or demerit of sole proprietorship. Next will be limited managerial ability. Limited managerial ability ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ in the organization there are 2 or 3 persons are the owners. That firm, they can take any decisions for this to solving the problem.
they can discuss each other and take the effective decisions, because one person is not capable, another person will also means capable to taking the decisions and taking suggestions and discuss with each other and taking the suggestions and conclude it and finally taking a good decision. But in the sole proprietorship, there is only one person is available as a owner. He can take his own decision in his own way. Maybe it is wrong or right, because he cannot think over, and also he cannot take any suggestion from others, because there is no person who is available. He can take the decision in his own way, in his own thinking. It may be wrong, it may be right. That's why he cannot take any effective decision. That's why the sole proprietorship has a limited managerial ability. ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮಿತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಬ್ರು ಮೂರು ಜನ ಓನರ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವನ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ತೊಗೊಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ತಪ್ಪಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಅನಿಸ್ತೇ ಇದ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟೇಕ್ ರಾಂಗ್ ವೇ. So that's why it has limited managerial ability. So these are all the demerits of sole proprietorship. So limited resources, limited life, unlimited ability, liability, limited managerial ability. This question will be asked for 4 marks individually. Individual ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ 4 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ? 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. These are all the merits and demerits of sole proprietorship. I hope you can understand in the last class and today's class meaning, features, merits and demerits of sole proprietorship. And also they can ask the question about what are the applicability of sole proprietorship ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬೇಕ್ರಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೇರ್ ಸಲೂನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ವಾಚ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಾಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ಲೋತ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. Next class I am going to explain the meaning and the features of joint into family business. Thank you to all. The notes will be uploaded very soon after you write in the notes. These key points are noted in the workbook. Okay, so key points, features are meaning, features and merits and demerits. This related explanation will